महापुरुष का निर्णय कैसे होते हैं? आत्मा, जीव और चेतन तीनों पर्यावाचिक शब्द है, क्या सब पर्यावाचिक शब्द है। लेकिन जो पर्यावाचक वो नहीं मानते, कोई संत नहीं मानते कि वो पर्यावाचक नहीं है। वो आत्मा को जड़ कहते हैं, लेकिन वो भी सही कहते हैं, लेकिन कौन सी भूमिका पे वो कहते हैं समझ लेना। जो आत्मवादी का सिद्धांत है ना, अलग आत्मवादी का सिद्धांत लेना। जैसे ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, चेतनवाद जैसे आत्मवादी है, आत्मवादी है ना, सिद्धांत भी अलग है। लेकिन उनका क्या मानना है, जैसे योगा की बात बताए ना, जो ज्योति में भ्रगुटी के बीच में ज्योति प्रकट करते हैं, उसका आत्मा साक्षात्कार मानते हो। तो इसीलिए भारतीय संत उसके वो आत्मा नहीं है, वो दृश्य है। उसको देखने वाले दृष्टा कौन है? मोदी साहब ने इसलिए कहा कि जानन चाहिए आत्मा, जानन को है सोए, कहो पंडित यह देह में आत्मा एक के दोई। आपका आत्मा का साक्षात्कार करते हो, तो दृश्य माता दृष्टा आप कौन है? आपको नहीं। इस ज्ञान के आधार पर आत्मा को खारिज करने वाले पारखी संत है, लेकिन वो भी सही इनकी जगह पे, लेकिन ये भूमिका पे कहते हैं। और अभी ये जो कहते हैं कि आत्मा जीव एक ही है, वो भी सही है, लेकिन वो उनकी भूमिका अलग है। वो पर्यावाचिक से करते हैं। आत्मा, चेतन, जीव पर्यावाचिक। जैसे मैं आपको कहूँ, बोलो भाई कांति भाई 1 किलो शक्कर लेके आओ, अभी भाई को पैसा दे 1 किलो गोरस लेके आओ, एक साइड दूध लगे 1 किलो खांड लेके आओ, तो क्या आप अलग अलग चीज लाएंगे? तो पर्यावाचिक शब्द है। तो पर्यावाचिक का मतलब क्या होता है कि समय काल अनुसार जो घटना घटती है और जो बोला जाता है। जैसे मान लो लाइट हड़कती है, ध्यान देना, बहुत जीवात आ गया, लाइट हड़क गई, बहुत जीवात आ गया, रास्ता समझिए, तो हम क्या कहेंगे उनको? अरे बहुत जीवात आ गए, बहुत चेतन आ गए नहीं कहेंगे, बहुत आत्मा आ गई ऐसा नहीं कहेंगे, देखो समय काल को देखना है, कैसे बोला जाता है कि नहीं? अभी मान लो किसी को मार दिया, किसी जानवर को पशु को मार दिया, तो आप क्या कहेंगे? भाई आत्महत्या, जीव हत्या मतलब। वहाँ आज चेतन नहीं कहेंगे, जीव कहेंगे। हाँ, वो अलग होगा। वो आत्मा शब्द का प्रयोग कब करेंगे? जब वो कुछ खुशी कर लेते हैं, उससे अपने आत्महत्या। अलग अलग नहीं है, पर्यावाचिक शब्द है, शब्द अलग है। वर्षा काल है, बहुत पानी आ गया, बारिश गिरी, क्या कहेगा? बहुत पानी आ गया, बहुत जल आ गया, बहुत नीर आ गया, नहीं कहेंगे? नहीं, है क्या? बहुत पानी आ गया। हाँ, बहुत पानी आ गया, तो पर्यावाचिक शब्द है ऐसा। तो इसी वो पार्टीशन पर्यावाचिक शब्द से आत्मा और जीव एक को कहते हैं। जैसे विद्या का प्रमाण जो लोग देते हैं कि नहीं? बताया कि आत्म मारी पाषाण पूजे उनमें कुछ नहीं जाना, तो देखा जब बोला आप पूछो उसमें ज्ञान क्या है? आत्म मारी और अपने शरण अपने ज्ञान नहीं है, तो पूछता है वो। सही तो बात है। पाथर पूजन अगर कोई भी हो ना, लग रहे हैं भाई सुनो, तो आत्मा शब्द का प्रयोग पारसी शंकर कविता ने जब दिया, लेकिन वो नहीं दिया कि लोग भ्रम में पड़ जाएगा। आत्मा का कहेगा तो फिर परमात्मा की कल्पना करेगा, कोई उसका कारण दिखाएगा। आत्मा का परमात्मा कहेगा, इसीलिए आत्मा का शब्द ज्यादा प्रयोग नहीं किया, लेकिन लिया तो है कभी शायद नहीं। आत्म मारी पाषाण पूजे उनमें कुछ नहीं जाना, इतर पाथर पूजे लागे आत्म की खबर नहीं जाना, है कि जैसे जरूरी शब्द आता है, लेकिन वो भी चेतन के लिए ही कहा है। लेकिन जो कुछ संत ऐसे का जब आत्मा जड़ है, हटाओ जीव नहीं है, लेकिन वो उस वेदांत के सिद्धांत के अनुसार खारिज करते हो। वेदांत के सिद्धांत वेदांत वाले कहते हैं ज्योतिवाणी भाषाकार माना कुछ नहीं है, अल्पा है। ऐसा वेदांत वाले ऐसा बताते हैं। ज्योति मानी तो अग्नि तत्व का प्रतीक है, रूप सही है, वो आत्मा कैसे हो सकता है? इसी तरह, लेकिन जो खंडन बन जो होता है पार्टी संतों का जी, तो इसमें बहुत विचार करना होता है कि वो कहाँ बोलते हो कहाँ बोलते हैं, लेकिन दोनों अपने आप में समाधान नहीं कर सकते कि ये सिद्धांत में होता है। आपने जो बताया ये सिद्धांत में है, वो ये सिद्धांत ये है, तो प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। 12 अलग है ना, तो मैंने हो ही जाता है। 12 है बन के चंद्र पाखंड है, सब साहिब ने बताया है। 12 बन के चंद्र पाखंड है, 16 आधे मिल गए। पार्टी समझ तो मैंने हो ही जाता है, लेकिन फिर भी उसके सिद्धांत में मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो पाराक्षर में जितनी भी शाखा है, चाहे ब्रह्मपुर की हो, इलाहाबाद की हो या बारापंखी की हो, नहीं जाने उसको पूछता हूँ, पागल ये मैं नहीं मानता हूँ, सीधी सट बात है। अलग अलग हो, लेकिन मूल सिद्धांत क्या है? विषय का ही प्रचार करते हैं सब, कहने का तरीका अलग अलग है, सबका अपना अपना अनुभव अलग अलग, एक शब्द कई अस्वीकार। जब आपे एक સવાલ કર્યો હતો કે હા, એ ઠીક છે. એટલે એનો હું જવાબ આપવા માંગુ છું
એ તો આપી દીધો તમે. ના શું હા એટલે હવે આપવાની જરૂર આપી દીધો. નાના ગુરુ કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા કરું કે ગુરુ બનાવવું એટલે શું? એને ગુરુ કોણે કહેવાય? નહીં એમ નહીં, ગુરુ કોણ છે તમારો? હા, બસ એ તો ગુરુ કયા અર્થમાં બનાવવાનો હોય છે એનું વિશ્લેષણ કહું. મારો કોઈ ગુરુ નથી એ તો મેં કહ્યું. તો ગુરુ બીજો મારે જાણવું બી ના ગુરુ બનાવવો એટલે શું? ગુરુની વ્યાખ્યા નહીં આપણી. નહીં એ જરૂરી છે, એ મારે નહીં જાણવું એ. જરૂરી છે. ગુરુ બનાવવું એટલે બંધનનું કારણ, કોઈ જરૂર નથી. ભારત સિદ્ધાંત મુજબ બંધનનું કારણ અભિમાન છે અને ગુરુ બનાવવો એટલે અભિમાનને છોડવું. આ સેન્સ છે. સાંભળો તો તમારે છોડવો છે કે નહીં? સાંભળો, આ સેન્સ છે. રહી વાત ગુરુ બનાવવાની, તો ગુરુ સરેન્ડર થવાનું નથી. પણ ગુરુ પોતે એવું કહે છે, કબીર સાહેબ અહીંયા આવ્યા હતા કબીર રોડમાં, તત્વ અને જીવા હતા, એમણે કીધું જતા રહેતા હતા કે ભાઈ તમારા સિવાય અમારું કોણ? એ બધી કહાની. એટલે કહાની નથી, વાસ્તવિકતા છે. બરાબર? અને સાખી છે બીજકમાં મારે આ બધું નહીં. કે મારે જો બધું તું જાણવું જ જાણી. ચાહે મુझको, બીજું નહીં જાણવું. જો તું ચાહે મુझको છાડ सकल की आस, બધી આશા છોડી દે. હા, એટલે તમે ગુરુની વાત કરો છો એટલે કહું છું. મારે એટલી જ વાત કહું. છે મુझही जैसा હોય. ગુરુ સરેન્ડર નથી કરતા, ગુરુ પોતાના સમકક્ષ બનાવે છે. એવા ગુરુ બનાવવા જોઈએ. ગુરુ તાબેદાર નથી બનાવતા. તમારે જે મજા ગુરુ- હોય, જેને તમે માનતા હોય, અરે ગુરુ તો કરો. હું કોઈને નથી માનતો. છોકરો પણ આ કોઈ કામનું નહીં. ગુરુ- જ્ઞાન નહીં. ગુરુ સમકક્ષ બનાવે, તાબેદાર ન બનાવે, પણ તમે બનવું છે કે નહીં? સમકક્ષ બનાવે. તમારે બનવું છે કે નહીં? એટલે આ કબીર સાહેબ ની સાખી છે, મુझी जैसा હોઈ રહો સબ સુખ તેરે પાસ. એટલે કે ભાઈ તમે મને સરેન્ડર થાવ છો એ જરૂરી નથી. તમે સાહેબ, આ જ્ઞાનની કોઈ હા, હા, બરાબર. તમે કીધું કે જ્ઞાન નથી નાખો. અભિમાન, મૂળ ગુરુ બનાવવાનું જે તાત્પર્ય છે એ અભિમાન છોડવું. પણ કેવા ગુરુ સામે? કે જે પોતાને સમકક્ષ બનાવે એવા ગુરુ સામે અભિમાન તોડાય. મારી વાત સાંભળો. તમે બ્રહ્મ નાખે એવા ગુરુ જોડે ના. પેલો બાબા છે કયો મધ્યપ્રદેશનો, છતરપુરનો રામપાલ બી છે અને બીજા ગણાય છે. એ બધાને ગુરુ ના બનાવાય. એ તમને બ્રહ્મ નાખે, ત્યાં જઈને સરેન્ડર થાવ તો તમને તાબેદાર બનાવે, તમારું શોષણ કરે, બધું જ કરે. મારી એવું ગુરુ એટલે અભિમાનની ભાવના છોડવાની. સાહેબ, તો કબીર સાહેબ કે મેં કહું એક કહે દો ચાર. જો મિલા સો ગુરુ મિલા. એવી વાત નહીં કરવાની. કોઈ કહેવા શું પહેલા તો સાંભળો. એ શબ્દ પહેલા સમજો. ના, આ તો તમે કહ્યું ને ગુરુ કોણ? આ તમારી ગુરુ જે નહીં બધા. તમે કોઈ પેલો આવો પેલો આવે છે. ભાઈ ભલે દુનિયા બધા કોઈનું ટીકા ટિપ્પણ કોઈની નથી કરવાની. ડિપેન્ડ તમારી પર કરીએ છીએ. તમને જેની પર શ્રદ્ધા નિષ્ઠા ભાવ હોય એવા પણ ગુરુ તો સત્ય ઉપર, પછી જ્ઞાન સત્ય ઉપર. નહીં, કોના પર શ્રદ્ધા છે? ધર્મના વાળામાં શ્રદ્ધા નથી બતાવવાની. કબીર પંથ ને પારક સિદ્ધાંત ને સાંભળો પેલો સનાતન ધર્મ ને સાંખ્ય દર્શન ને એ વાડામાં નથી પડવાનું. વસ્તુ સમજી લો, વાડામાં નથી પડવાનું. એ વાડાથી ઉપર શું સત્ય છે? ભાઈ વાળાની ઉપર કોઈ ગુરુ દેખાય તમને? ગુરુ કોઈ નથી, સત્ય કાઢવાનું છે. અને તમારે કોઈની તાકાત નહીં નીકળી શકે. મનોમંથન થી નીકળે. ગુરુ વગર નહીં નીકળી શકતી. ના, એમ તો બધા ગુરુ બનવા માંગે છે. એવું નહીં હોતું. ગુરુ બધા બનવા માંગે છે, એવું નથી, સાહેબ. પણ ગુરુ કોને બનાવાય? કે જે તમારું અભિમાન, અહંકાર. સાહેબ, એનું જ્ઞાન જે કોઈ નથી. ના, ત્યાં તો ભલે કિંમત નથી. હા, હું ક્યાં કહું છું કે કિંમત કરો. બધું જ્ઞાન કથાનો મતલબ છે. તમે બધા- અભિમાન છોડવાની વાત એ ગુરુત્વની વાત છે, શિષ્યની વાત. તાબેદાર બનાવતો ગુરુ સમકક્ષ બનાવે છે. ગુરુ તાબેદાર નથી બનાવતો, સેવા કરવા માટે ચેલો નથી બનાવતો. ભાઈ, તમારે એક વાત બતાવું. તમે કોઈ ગુરુ એટલે કરવાના કે અભિમાન તોડવા માટે? હા. આ તમારું રિપોર્ટ છે. એ ભાવના, તમારે અભિમાન તોડવો છે કે નહીં? એ અભિમાન તો કરો ને. તો અભિમાન તોડવાની વાત નથી. એ બતાવવા માટે અભિમાન નમવાનું ને એ શોભાજી છે. એ શોભાજી. અભિમાન તોડવાનું ખરા અર્થમાં ક્યાં છે? આ જે જન્મ મરણનું ચક્કર છે એ અભિમાનથી જ ચાલુ થાય. જેના ગુરુ જ્ઞાન નહીં થાય એ પુસ્તક જ્ઞાન કામ નહીં લાગે. ના, ગુરુ સમકક્ષ જોઈએ ને. જેને સમકક્ષ લાગશે કે આ ગુરુ એમના જેવો મને બનાવશે,
એ વખતે ગુરુપદ લેવાય, અરે શિષ્યપદ લેવાય. કે આ મને સમકક્ષ બનાવે છે, મને તાબેદાર બનાવે એવો ગુરુ ન થાય. ગુરુ બનાવે. આ ગુરુ બનાવે. ગુરુ બનાવે. ગુરુ ચેલો ચેલા ના બનાવે. બનાવે. હા, ચેલા ના બનાવે. ગુરુ ચેલા ના બનાવે. હા, ગુરુ બનાવે. બધાનો સર્વગ્રાહી રિપોર્ટ છે આ. આપણે પેલો બાબા પેલો ધામ વાળો છે હનુમાનનો, એવો ગુરુ નથી બનાવવાના કોઈ. અને પારક સિદ્ધાંત ના બી કહાની વાત નથી, વાસ્તવિકતા છે, જીવનની વાસ્તવિકતા છે. ગુરુ તો કેટલા બધા ફરે છે, બધાનો ગુરુ કોણ એ ખરા અર્થમાં સમજી લો. ગુરુ કોણ? જે મને ગટરની લાઈન સાફ કરવાનું સારી રીતે શીખવે એ મારો ગુરુ. બધા જ ગુરુ છે, કોઈ એક જ્ઞાન. સાંભળો, હવે ગુરુ વિશે તમે ચલ્યું છે ને, તો સાંભળો, ગુરુ કોણ? મને નથી આવડતું અને એ વસ્તુ શીખવે. સંડાસ ઘાટ ધોવાનું મને શીખવે, પેશાબ કરવાનું મને શીખવે, એ મારો ગુરુ. બધા જ ગુરુ. ગુરુ એક નથી હોતો, સદગુરુ ની વાત થાય. હા, તો એ તો સાંભળો, જન્મ લીધા પછી તમને સંડાસ જવાનું શીખ્યું ને કોકે, એ તમારો ગુરુ. માતા પિતા ભણવા ગયા ને, ત્યાં જેણે જે ભણાયું એ બધા ગુરુ. પછી જીવન જીવવામાં તમને જે કઈ દોસ્ત મળ્યો, ફ્રેન્ડ મળ્યો, નવી વસ્તુ જે તમને નથી આવડતી એ જેણે બતાડી એ તમારો ગુરુ. એ વિષય પૂરતો. ગુરુ એક નથી. હા, લૌકિક આધ્યાત્મિક ગુરુ બનાવે, શિષ્ય ન બનાવે. એ મોક્ષ નથી. એ એ મોક્ષ ના ગુરુ નથી. અરે બરાબર, તો એ સદગુરુ ગુરુ બનાવે. ના, સદગુરુ ગુરુ બનાવે, શિષ્ય ન બનાવે. संत और पारस में बड़ो अंतर जान, वह लोहा कंचन करे वह करे आसमान. पारस में लोखंड बनावे. रवि साहब के जो पारस से कंचन भया वो पारस कच्चा जान, जो पारस से पारस करे वही पारस सच्चा मान. है कि नहीं? पारस साहब में रिपोर्ट છે. હા, તો એ ગુરુ. હા, તો એ ગુરુ. હવે આપણે કમ સમય નહીં આવે, કદાચ આવતા રહ્યા ભેગા થઈશું, જીવીશું. કવિ સાહેબને એક લહેર બતાવી, સમજજો, એની પર વિસ્તાર આવતા રવિવાર સુધી જીવીશું. ઓ સાહેબ, ઓ ભાઈ સાંભળો, ભક્ત કોણ? ભગતથી ચાલુ કરી સાચા છે નહીં. બરોબર. એનો વિસ્તાર સમજો. ભક્ત કોને કહેવાય છે, સાધુ કોને કહેવાય, સંત કોને કહેવાય, મહંત કોને કહેવાય, ગુરુ કોને કહેવાય, આચાર્ય કોને કહેવાય. બરોબર. હવે આવતા રવિવાર પર વિસ્તાર કરી સમજો ભાઈ, ગુરુનો મતલબ શું છે તે સમજીએ. ગુરુ કોને કહીએ? હું તમને એમ નહીં કહ્યું કે કોઈ જગ્યાએ ગુરુ કહેવું. ના, એ વાત તમે સાચી. પણ એટલી વાત કે અધ્યાત્મિક જે આપણે ચર્ચા કરીએ ને એના અનુભવ પર આ જ્ઞાન થયું કહેવાય. મેં પુસ્તક વાંચ્યા, સંતો પાસે સાંભળ્યું છે, એનું જ્ઞાન થયું, અમે જ્ઞાની બન્યા, અનુભવી નહીં. જેની વાત અમે કરીએ ને એનો અનુભવ નહીં. એ વાત બી છે. કાંતિભાઈ શું કહેવા આજે માંગે અમે કહીએ છે? કે આપણે દુનિયા બતાવી. અમે આટલું બધું બોલ્યા, હા, તમારું શું છે બતાવો. તમે શું કહીશું? આપણે પેલા સંજય કીધું, બીજેપીમાં લખ્યું, ફલામાં લખ્યું, આપણે કહીશું આપણું શું છે. આપણો શું જોયું? એ લગી તમારું, એ તમારા અંતિમમાં એ જ કામ લાગશે જે તમારું હશે. આપણે પોતાનું હોય. સ્વાધ્યાય. હા, તો મુક્તિ માટે એ જ જરૂરી છે. એક વાત બતાવો, બીજી વાત બતાવો. થોડી એક જ વાત બતાવો, આપણે નિશ્ચિત કરીએ. અને બહુ મહત્વની વાત છે. ભલે વહેલે સમજમાં નહીં આવતું, ચિંતન કરવાનું સમજમાં આવી જતું. તમારે ચાલુ રહેવાનું જે છે, સત્સંગ કહીએ છે ને, જવાનું છે સાહેબ. ના, સાંભળજો સાહેબ, જમીન લેવાનું. જે અમે સત્સંગ કહીએ છે ને, આ માર્મિક વચન સમજજો, થોડું વર્તન કરતો સમજ આપશે. વાયા તો શું? હા, એ જેને અમે સત્સંગ કહીએ ને, એ સત્સંગ કોઈની સંતોની ચર્ચાઓ સાંભળે ને બેસીને એને સત્સંગ નહીં કહેવાતો. બીજું કે દુનિયા તમામ કોઈ બી ગ્રંથોનું અધ્યયન કરેલો હોય તો એને બી સત્સંગ નહીં ના કહેવાય. કહેવાય. સમજ, સત્સંગ કોને કહેવાય? આ સંતો ને ગ્રંથો દ્વારા જે પ્રાપ્ત થાય મને એ સત્સંગના સંબંધની જાણકારી પ્રાપ્ત. જાણકારી. તો સત્સંગના સંબંધની જાણકારી પ્રાપ્ત કરી વસ્તુ અલગ છે અને સત્સંગને જાણવું અલગ છે. એ સ્વાધ્યાય કરવું એક પડે. વાત સાંભળો, જે તમને તરસ લાગી છે, તરસ બહુ લાગી છે. આ પાણીના સંબંધમાં જાણકારી કોઈ સંતો બી બહુ આપણે ગ્રંથોમાં લખેલી છે. જાણકારી ત્યાં સમજ છે કે પાણી પીવું પડશે મારે.
તરસ લાગી છે હમ. હવે તરસ માટે પાણી પીવું છે તો પાણીના સંબંધની જાણકારી ગ્રંથોમાં બી લખી છે, સંતો બી બહુ બોલી ગયા. પછી મારે સાંભળવાની વાંચવાથી મારી પ્રયાસ મળશે કે પાણી પીવું પડશે. એવી રીતે સત્સંગની જાણકારી, અને જાણકારી બહુ જરૂરી છે. એની બી ગ્રંથ અધ્યયન કરું, સંતો સત્સંગ એ બી બહુ અનુભવ જરૂરી છે. કે આજે મારે તમારે મળવું છે, તમારા સંબંધો મને કોઈ જાણકારી જ નહીં તો મળી ના શકે. એની જાણકારી બી જરૂરી છે. પેલી જાણકારી જાણકારી એ જોઈએ. વસ્તુ નહીં થી. પેલી જાણકારી જોઈએ. હા, એ અમારું મંજિલ નહીં. ગ્રંથ અને સંત દ્વારા સત્સંગની સંબંધની જાણકારી પ્રાપ્ત થાય છે. તો એના સંબંધમાં જાણકારી પ્રાપ્ત કરી વસ્તુ અલગ છે, એને જાણવું વસ્તુ અલગ છે. તેને જાણવા માટેની અનુભવતી વસ્તુ અલગ છે. મનુષ્યમાં બે વસ્તુ, જ્ઞાન વસ્તુ અલગ છે, અનુભવ વસ્તુ અલગ છે. જ્ઞાન તો હરેક જીવને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો પ્રકૃતિ આપી છે. શબ્દ જ્ઞાન તો થાય જ છે, એ કોઈ ગુરુની જરૂર નહીં હોતી. જ્ઞાન તો છે બધા જ જીવે જીવ બધાને જ્ઞાન છે, પણ તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન ને બધી જગા બધું કરવા વાળી જે કઈ છે શોધ છૂટે એનો અનુભવ કરવા માટે, અનુભૂતિ કરવા માટે ભારત વર્ષના આજે જેટલા બી દાદા મહાપુરુષ જાય કોઈ બી ખંડ રહ્યા બધા ગુરુ કેમ કીધું છે, એમાં બધા કેમ ચાલે છે? ગુરુ પરંપરા કેમ ચાલે છે? એ પાછળ કોઈ કારણ છે? આપણે આજે આજકાલ સ્કૂલમાં બી છોકરાઓ પડાવવામાં આવે છે, ગુરુ બ્રહ્મા વિષ્ણુ ગુરુ દેવ પાછળ ગુરુ સાક્ષાત પરમ તત્વ ગુરુ બ્રહ્મા, આ બધા મળી જાય. પાછળ શબ્દનું રહસ્ય જાણી ભાઈ બ્રહ્મા કરીને રજોગુણના પ્રતિનિધિ છે, ભાઈ વિષ્ણુ છે સત્વગુણના પ્રતિનિધિ છે, ભાઈ મહાદેવ છે તમોગુણના પ્રતિનિધિ છે. હવે એમાં જાણીએ કે પછી ઉત્પત્તિ પાલન સહાય કરે છે. હવે બ્રહ્માનું કામ વિષ્ણુ નહીં કરી શકતા, વિષ્ણુનું કામ બ્રહ્મા નહીં કરી શકતા, બ્રહ્માનું કામ મહાદેવ નહીં કરી શકતા. પણ ગુરુ પદે કેવું છે કે તૈનોના કામ એકલા કરી નાખે. એટલા કરી. એટલે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ દેવ પદ એવી કેમ ઉપાધિ આપ્યા છે? ઉત્પત્તિ તો અમારા જેમાં સદગુણો જે છે ને, ગુરુ અહીં બીજી મૈસી કશું અમને આપી નહીં દે કોઈ સમજ યાદ રાખજો. હા, અમારી અંદર જે ગુપ્ત રહી છે સુસુપ્ત અવસ્થામાં એને જાગ્રત ઘટન કરી નાખે ગુરુ. તો અમારે ગુરુ કામ એટલું છે, ગુરુ એની મૈસી કશું મને આપી નહીં દે કોઈ સમજ. તમારી મજ એવી સુસુપ્ત અવસ્થામાં એવી વસ્તુ બધાની કાળજી જે પડી છે એનું ઉદ્ઘાટન કરી આપો. તેમને કેવી રીતે ખોલ્યું, એ ખાંડ કેવી રીતે ખોલી, એ ખાંડ ખોલવાની વૃત્તિ બતાવી દો. બીજું કંઈ આપતા નહીં. હા, રાઈટ. હા, તો જે આ 3 વસ્તુ તને મુદ્દાને અમે સમજીએ કે ભાઈ કોઈ બી વસ્તુના મને જે જ્ઞાન થાય છે, પ્રકૃતિના મજામાં બધાને જ્ઞાન નથી આપે છે. ગુરુના મહિમા એટલે કોઈ બધા ઉત્પત્તિ શું કરે છે કે અમારીમાં જે લાવી પડે એ સદગુણોની ઉત્પત્તિ પ્રકટ કરવાનું કામ એ ગુરુ કરે છે. દુનિયામાં કોઈ તાકાત નહીં કરી શકે, ગુરુ કામ નહીં કરી શકે. કોઈ ના કરી શકે. બીજું કે ઉત્પત્તિ કરી સદગુણોની, પછી રક્ષા કરવી એટલે એને પાલન રાખવું એ સત્સંગના માધ્યમથી મંજન મન મંજન. એ લોકો બર્તન માગીએ તો લાઈફ કરે ને, કે આ સત્સંગ છે મંજન, મનનું મંજન કરવાનું સાધન છે. તેનેથી એની સુરક્ષા કરે છે. અને જેટલા માનસિક વિકારો અમારા અંદર શત્રુરૂપ છે એનો સહાર કરે છે જ્ઞાનથી. એટલા માટે ગુરુને ઉપાધિ આટલી આપી કે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ દેવો મળે છે. ગુરુ સાક્ષાત તો બ્રહ્મ છે. ગુરુ મહિમા કરે. અત્યારે એવા અનુભવ થોડી ચર્ચા કરીશ કે ભક્ત કોણ કહેવાય, ભક્ત કોને કહેવાય છે? સાહેબ કે ભક્તિના જાણે ભક્ત કહાવે તો ભક્તનો મતલબ શું? ભક્ત કોને કહેવાય? સાધુ કોને કહેવાય? સંત કોને કહેવાય? મહંત કોને કહેવાય? ગુરુ કોને કહેવાય? આચાર્ય કોને કહેવાય? કબીર સાહેબની દ્રષ્ટિમાં શું નિર્ણય આપે રિપોર્ટ કે આવતા ये लाइफ में पॉइंट बोलते हैं. બોલે સદગુરુદેવ કી જય. મારી દેખાડજો. અને બે ચાલો ફોન ગયા સાહેબ ગયા નીચે ના, એ તૈયારી કરવા ગયા. નીચે તૈયારી કરવા ગયા છે સાહેબ, ગયા તૈયારી કરવા. ત્યાં સુધી આપણે સાહેબને એક પ્રશ્ન જ કઈ અટકેલો છે બહુ. 3 વાર બહાર આવ્યા, 3 વાર અંદર ગયો પાછો. બોલો સાહેબ. આ કોઈ બી સાહેબ હમણાં તો ખાલી બોલો સાહેબ. હા, 3 વાર ગયો, 3 વાર પાછો આવી ગયો. થોડું કહી દો એટલે બી પેટમાં દુઃખ છે. एक भजन से है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ. પાણી એવડી મેં हाँ पानी है नहीं, पानी तो है. આ થોડો જ જગ્યા મેં ભાઈ દેખો. એટલું કોઈ એ ખાઓ. ધ્યાન રાખો. हाँ लेता हुआ मैं करीब जाऊँ. તો સાહેબ માટે બી ઠંડી બોટલ લઈ આવો. તમે આપો ને
એ બોટલ લઈ જાઓ ને એ ઠંડો પાણી બોટલ લેતા આવો. ભરી લઈ આમને ખુલ્લું લાવજો આમાં સારું तो फिर ना पिंड में ना प्राण में ना तीर्थ में ना पिंड में ना प्राण में ना योग संन्यास में ये अगर साहेब भाई बतावे છે કે જીવની વાત કરે છે કે બીજી કઈ વાત કરે છે કે ના પિંડ में ना प्राण में और फिर कुंडी ना गुरु को गाँव में ब्रह्मांड में ना में योग और संन्यास में मुझको कहाँ ढूंढे बंदे में तो હું તેરે પાસ બસ એનો પ્રશ્ન પૂછું आप प्रश्न से भाई मैं जीव के आत्मा में तो चेतन की बात नहीं हाँ सर हाँ ये जानवा आदमी बात है तो साहब ये कहते हाँ हैं कि તું જે પરમ તત્વ પરમાત્મા બ્રહ્મ જેને તું માનજે પરમ તત્વ છે તું જે ખોજ કરે છે ને એ બહાર નીકળે પછી આ સમજમાં આવશે ને ત્યારે પછી તારા તારી શબ્દો લાગશે જીવ પર આત્મા તો જે કોઈ ચેતન તો એ પછી લાગશે તારે ડાયરેક્ટ સીધી વાત એને નહીં કહેતા હા. એને લાવવાનો આ મુદ્દા પર हाँ सर તું બહાર કેટલું બી ઢૂંઢીશ એ વસ્તુ બહાર નથી मतलब डायरेक्ट ना में जब में ना तब में ना श्वास में है ना नहीं पिंड में नहीं प्राण में प्राण में नहीं पिंड में तो આ બધી જે વાતો છે એ બહુ બહાર નથી અને આ જે જળ તત્વોમાં નથી જળ તત્વ જે અલગ છે એટલે એનું મેં નથી હે કે અને જે લોકો તીર્થોમાં ફરે છે તો જે પરમ તત્વ ખોજે છે પરમ તત્વ બાહ્ય તીર્થોમાં નથી અમુક તો આ જુદે બંને તો તેની પાસે અને આની હેન્ડ જે આવે છે ને સર બહુ મહત્વની વાત છે જો હેન્ડ આખા ભજનનું પછી હેન્ડ આવે છે ચરણ મારે ચરણ શું મારે ઘણા લોકો તમને સાંભળ્યું ભજન કહે કભી સુનો ભાઈ સાધુ મેં તો વિશ્વાસ એ સાધુ એ ગલત શબ્દ છે ચાલો સાહેબ નીચે જઈએ બધા હા ચલો નીચે બેઠે ને હા ચલો તો પછી આપણે